Hi friends, welcome to KMate Gateys Education. So let's see the first question. A moving coil instrument has a resistance of 10 ohms and gives full scale deflection of 0.5 volts of potential difference across it. And how can it adapt to a measure current of 100 amperes? So இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா it can measure up to how can you adapt 100 amperes ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So it is an ammeter. So it is an ammeter. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா I have ammeter and resistance of 10 ohms. Okay, so potential difference across it I have 0.5 volts. So what I have add to increase the current to the 100 amperes? So if I add resistance R has shunt resistance, if I add shunt resistance, then it can increase it to 100 amperes. Okay, so எனக்கு என்ன தெரியும், what I know here, RSH equal to RM by M minus 1. Okay, so I have to find the RSH. So meter resistance பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு meter resistance பாத்தீங்கன்னா 10 ohms and I equal to I full scale by I meter by minus 1. So what is full scale? IFS is 100, full scale reading is 100 and meter reading is full scale. Okay, so meter full scale reading வந்து so this is a meter full scale reading. So this is full scale reading. What is meter reading? So meter reading பாத்தீங்கன்னா 0.5 by 10 that equal to 5 by 100. So if you solve this 10 by, so full scale 100 is 100. So this is 0.5 by 100 minus 1. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா 10 by 2000 minus 1. So 2000 is very much larger than 1. You can neglect this one. So 10 by 2000. So 2 5s that equal to 5 by 1000. So 5 by 1000 I can write this as 0.005. So the value of the RSH வந்து 0.005 across the meter. Hope you understand. Next question பாத்தீங்கன்னா, so let's see next question. So determine the reading of the both wattmeters used to measure of 3-phase 3-wire system having an input of 30 kilowatts. Power factor வந்து 0.866. இதுக்கு முன்னாடி ஆப்ஜெக்டிவ் கொஷன்ஸில் the 3-phase wattmeter பூரா மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் கொஷன்ஸில் தான் உங்களுக்கு நெட்வொர்க்ஸில் வர்றப்போ 3-phase சர்க்யூட்ஸில் பூரா டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். வாட்மீட்டர் ரீடிங் கேல்குலேஷன் ஒருவேளை மறந்து போய்ட்டு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி. ஸோ நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணால் பவர் ஈக்குவல் டு சிம்பிள், எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, ஓகேவா. ஸோ அவன் என்ன கொடுத்துரு, டோட்டல் பவர் இன்புட் வந்து சப்போஸ் டோட்டல் பவர் இன்புட் வந்து ஸோ ஐ ஹாவ் an impedance, அவன் ஒன்றும் சொல்ல லோடு. ஸோ ஐ ஹாவ் a 3-phase சிஸ்டம், ஓகேவா. ஸோ 3-phase சிஸ்டம் எனக்கு ஒன்றும் தெரியல, ஓகேவா. நான் மறந்து போயிட்டேன் இங்கே பாருங்கள். ஸோ இது 3-phase சிஸ்டம். ஸோ கரண்ட் காயில் இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், ஸோ ப்ரெஷர் காயில் வந்து இது கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், ஸோ ப்ரெஷர் காயில் வந்து இது கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் ஃபேஸ், ஒய் ஃபேஸ், பி ஃபேஸ். எனக்கு தெரியலப்பா, ஓகேவா. இது மாமூலாக கனெக்ஷன் எனக்கு தெரியும். ஸோ இது வந்து கரண்ட் காயில், ஸோ இது வந்து ப்ரெஷர் காயில். ஸோ சிமிலர்லி இது வந்து கரண்ட் காயில், இது ப்ரெஷர் காயில், ஓகேவா. ஸோ இங்கே பாருங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் ஃபேஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஒய் ஃபேஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் பி ஃபேஸ், ஓகேவா. மறந்து போயிட்டேன். ஸோ கரண்ட் காயில் இஸ் ஃபேஸ் ஐஆர் தான், ஃபேஸ் லைன் கரண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபேஸ் கரண்ட். திஸ் இஸ் ஐஒய் and this is B phase current. So B phase currentல இருக்கு. So currents W1 wattmeter 1, இது வந்து W1 wattmeter reading, இது வந்து W2 wattmeter reading. So இப்போ wattmeter reading வந்து voltage across, voltage எங்கெங்க measure பண்ணுது, voltage across R and Y and current through the coil is R and angle between them. And W2 meter reading is voltage is measured across B and Y. So B and Y, so IB cos of angle between them, ஓகேவா. ஸோ VRY, ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா VRY பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ VRY equal to VR minus VY. ஸோ திஸ் இஸ்
Vy, so y minus Vy, so you get this is Vry. So this is Vry. So Vb minus Vy. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது Vby. ஓகேவா? so இது Vby. இது என்னது? Vry வந்து லைன் வோல்டேஜ், IR வந்து phase current or line current, ரெண்டு சேம். so cos angle between Vry and IR. so நீங்க பாத்தீங்கன்னா let's see here IR. so Vry and this is Vr and this is Vr. so நீங்க பாத்தீங்கன்னா this will be IR and இது பாத்தீங்கன்னா B. so B. ஓகேவா? so this phase current lags phase voltage by theta. this phase current lags B phase by 30. so phase angle theta. power factor Vry வந்து இது total 60 degrees. so இது வந்து 30 degrees. so நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 30 plus 5 வருது. so இது பாத்தீங்கன்னா 30 minus 5 வரும். so இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது. so watt meter reading என்ன? so voltage current cos of 30 minus 5, 30 plus 5 ஒன்று. so W2 equal to VI cos of 30 minus 5. so total reading பாத்தீங்கன்னா அவன் என்ன கொடுத்திருக்கான்? total reading to measure input P equal to total P equal to P1 plus P2. P1 plus P2. ஓகேவா? எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 30 plus 30 கிலோவாட். 30 கிலோவாட். ஓகேவா? so இங்க எனக்கு தெரிஞ்சது ஒண்ணுதான். so voltage தெரியாது. இங்க பாருங்க, எனக்கு voltage தெரியாது, current தெரியாது. so voltage தெரியாது, current தெரியாது. ஆனா total input வந்து 30 kilowatts. ஓகேவா? so power factor தெரியும். so power factor வந்து cos 5 வந்து 0.866. ஓகேவா? so here important question என்னன்னா, the power factor angle is angle between the phase voltage and phase current. so whether it is a star connection or delta connection, the phase voltage, the phase angle is the angle between, the power factor angle is the angle between the phase voltage and phase current. I think நீங்க ஒரு தடவை என்னோட objective questions measurements network theoryலயோ full details கொடுத்திருக்கேன். ஓகேவா? so நீங்க ஒரு பாருங்க. so cos 5 equal to root 3 by 2. root 3 by 2 எப்போ வரும்? cos 5 3 1 point so this is 30 degrees. so if I place 30 degrees, one I get VI cos 60. VI cos 60. another thing I get cos 30 minus 30 0. so cos 60 எவ்வளப்பா? cos 60 எவ்வளவு? 1 by 2. VI by 2 வருது. so இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா VI வருது. so VI by 2 ஒன்று வருது, VI வருது. so total பாத்தீங்கன்னா P1 plus P2 equal to 30 kilowatts. 30 kilowatts. ஓகேவா? so 2 VI equal to 30. so VI equal to 15. VI equal to 15. ஓகேவா? so VI equal to so P1 plus P2 equal to total 30 kilowatts. so இது வந்து VI by 2. P1 வந்து VI by 2, இன்னொன்று வந்து VI, that equal to 30 kilowatts. so 2 VI 3 VI by 2. so 3 VI by 2 equal to 60. 3 20s. so VI equal to 40. so VI equal to 40 இல்லையா வராது, 320 30 இல்லையா, 30 kilowatts, sorry 30 kilowatts. so இங்க 10. so VI equal to 20. so VI equal to 20. so இங்க பாத்தீங்கன்னா so இது 20 by 2 10, இது 20. so 10 and 20 is the answer. so you get 10 and 20 is the answer. so இன்னொரு thing பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா பாத்தீங்கன்னா power equal to நான் எனக்கு என்ன தெரியும், power equal to VI cos of 30 plus 5 ஒன்று வரும். P1 equal to watt meter reading 1 வந்து 30 plus 5. நம்ம நோட் பண்ணி வச்சு இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கிறோம். நம்ம VI cos of ஒரு வெள்ளம் வச்சுக்கலன்னா பிரச்சனை இல்லை, 2 நிமிஷம் தான். நீங்கள் உங்களுக்கு 3 phase circuits ஃபெமிலியராக இருந்தால், 3 phase circuits ரொம்ப ஃபெமிலியராக இருந்தால், ஸோ வித்தின் செகண்டில் நீங்கள் வந்து அந்த டெரிவேஷனை நீங்கள் கொண்டாடலாம். ஓகேவா? ஸோ 30 plus 5. ஸோ இது வந்து 30 plus 30 60. இது cos 60 இல்லையா, 1 by 2. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 30 minus 3 0. ஸோ half VI. ஸோ half VI. இது half இது VI.
cos 01 ஓகேவா. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த பவர் வாட் மீட்டர் பவர் வந்து ஹாஃப் ஆகுது. ஸோ இங்கே 15 சேமாக இருக்குது, இது எடுத்துருங்க. ஸோ 25 ஹாஃப் ஆகலாம், இது எடுத்துருங்க. 20ல் ஹாஃப் எவ்வளோ 10, இது கரெக்டு. ஸோ இதில் ஹாஃப் இல்லை. ஸோ வாட் மீட்டர் ரீடிங் ஃபஸ்ட் வாட் மீட்டர் ரீடிங் வந்து செகண்ட் வாட் மீட்டர் ரீடிங்கோட ஹாஃப் இருக்குது. ஸோ 20ல் பாதி 10. ஸோ டைரெக்ட் எனக்கு உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தால் ஃபெமிலியராக இருந்தால் இது ஷார்ட்கட் ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இன் எ மூவிங் ஐரன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் த ஐரன் மூவ்ஸ் இன் தி டைரெக்ஷன் டு காஸ் ஓகேவா. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த ஐரன் மூவ்ஸ், ஸோ ஐரன் மூவ் ஆகுது ஓகேவா. ஸோ த ஐரன் மூவ்ஸ் இன் தி டைரெக்ஷன் டு காஸ் minimum reluctance path. So minimum reluctance path. So moving iron meter வந்து depends upon depends upon change in the moving iron meter depends upon change in mutual inductance. So operation depends upon the change in moving iron instruments depends upon change in self inductance okay va. So deflection torque operating principle based on the ninga pathina moving iron instrument operating principle based on the self inductance. So deflecting torque is given by half I square dl by d theta. So ninga pathina mutual inductance varadu okay va, mutual inductance வராது. ஸோ அண்ட் மினிமம் ரிலக்டன்ஸ் பார்த்து பார்க்குறாங்க. டிக்ரீசிங் ஃப்ளக்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்ட்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் இருந்தால் இண்டக்டன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ஃப்ளக்ஸ். ஸோ ஃப்ளக்ஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோஸ் த்ரூ தி மினிமம் ரிலக்டன்ஸ் பாத். ஸோ மினிமம் ரிலக்டன்ஸ் பாத் ஓகேவா. ஸோ டிஃப்ளெக்டிங் டார்க் காயில் இண்டக்டன்ஸ் டு பி கான்ஸ்டன்ட் எப்போனா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ளெக்டிங் டார்க் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி டிஃப்ளெக்டிங் டார்க் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி ஸ்கொயர். ஸ்கேல் வந்து நான் லீனியர். ஸோ இங்கே காயில் இண்டக்டன்ஸ் கூட கான்ஸ்டன்ட் வைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. காயில் இண்டக்டன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. எதுக்கு? இண்டக்டன்ஸ் இஸ் வேரியிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தீட்டா. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நெக்லெக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? டிஃப்ளெக்டிங் டார்க் தெரிஞ்சாதான். டிஃப்ளெக்டிங் டார்க் ஹாஃப் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல, கான்செப்டே தெரியல. எனக்கு இது ஒன்று தெரியும். என்ன தெரியும்? டிஃப்ளெக்டிங் டார்க் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் சேஞ்ச் இன் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் தி காயில் இன் மூவிங் ஐரன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஓகேவா. ஸோ டிஃப்ளெக்டிங் டார்க் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் half I square dl by theta. ஸோ காயில் இண்டக்டன்ஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து காயில் இண்டக்டன்ஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ காயில் இண்டக்டன்ஸ் எங்கிட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஆகுது? dl by l is varying always with respect to theta. So coil inductance must not be constant. So mutual inductance term is not coming in this concept. So it is a minimum reluctance path. Okay, we decrease in the flux passes through is no. So flux always flows through the minimum reluctance path. Okay va. So இந்த விதமாக கூட நீங்கள் வந்து ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிட்டா போகலாம். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா which of the following instrument has highest torque to weight ratio. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஐ திங்க் யூ ஆர் ஃபெமிலியர் வித் திஸ் ஹையஸ்ட் டார்க் ரேஷியோ. ஃபஸ்ட்டு வந்து பிஎம்எம்சிக்கு ஹையஸ்ட்டாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் மூவிங் ஐரன், அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோ டைனமோமீட்டர் இதை நான் வச்சுக்கோங்க. ஸோ which of these following instrument has highest torque to weight ratio means first highest has PMMC instrument. Okay, next question. So next question பார்த்தீங்கன்னா find the equivalent resistance across AB. ஸோ bridge balance சிம்பிள் தான், நேற்று சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள் 20/10 எவ்வளோ? ஸோ 20/10 ஈக்குவல் டு 30/15. ஸோ இங்கே டிவைட் இருக்கா, நான் இந்த மாதிரி தான் நான் வச்சுக்கேன். ஸோ டிவைடட். ஸோ 20 by இந்த ஆர்ம் டிவைடட் பை இந்த ஆர்ம். ஸோ டிவிஷன் ஓகேவா. ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஷார்ட்கட் டிவிஷன். ஸோ 20/10 ஓகேவா ஈக்குவல் டு 20/10 ஈக்குவல் டு 30/15. ஸோ 15 2s 10 2s bridge is balanced. So no current flowing through this. 20 plus 10 30 parallel to 30 plus 15 45. So 30 into 45 by 45 plus 30 45 75. ஓகே. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது கேல்குலேட் பண்ண எவ்வளோ வருது? 25 5 1s 5 5s 15 5s 5 9s 15 2s 9 2s 18 ohms. Answer is option is 18 ohms. Next question. So next question பார்த்தீங்கன்னா 2 voltmeters of 0 to 300 volts. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2 voltmeter இருக்குது. ஸோ I have a 2 voltmeters. So one is a moving iron and other is a PMMC are connected in parallel
to an AC circuit. So to an AC circuit. Okay va. So to an AC circuit. So moving iron vandu, so both are 0 to 300 volts range, both are 0 to 300 volts range. Okay va. So both on the 0 to 300 volts range. So this will reach 200 volts. How much this reads? AC கொடுத்திருக்காங்க. AC DC does not respond to AC, it reads 0 volts. So it reads 0 volts. Answer is 0 volts. ஓகேவா. அவன் என்ன கேட்குறான், PMMC மீட்டர் ரீடிங் எவ்வளோ கேட்டிருக்கான். PMMC ஏசிக்கு ரெஸ்பாண்ட் ஆகுமா, ரெஸ்பாண்ட் ஆகாது. ஓகேவா. ஸோ இட் ரீட்ஸ் 0 volts. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, which one of the following bridges are generally used for the measurement of frequency and also capacitance? So Hayes bridge, Owen's bridge, inductance. Hayes bridge is used for the measurement of inductance for high Q coil. Owen's bridge for low Q coil. Wein's bridge is used for frequency. Sharing bridge is used for என்ன நீங்க சொல்லுங்க. Capacitance. It is also capacitance, but frequency, asked the question frequency and also capacitance. So frequency and capacitance is Wien bridge. So both frequency and capacitance is Wien bridge. Okay. Next question. So next question பாத்தீங்கன்னா, in a 7/2 digital voltmeter the largest number that can be read. சார் என்ன சார் நான் 1.5 பார்த்துருக்கேன். ஓகேவா. ஸோ நான் 1.5 digit voltmeter பார்த்துருக்கேன், 1.5 பார்த்துருக்கேன், 3.5 பார்த்துருக்கேன். இது என்ன சார் புதுசாக இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்டெண்டிங் ரேஞ்ச் பை half digit. ஓகேவா. ஸோ 7.5 மீன்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள், அவன் 7/2 மீன்ஸ் அவன் இன்டைரக்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 3.5 தான் 2 3 6 1 7/2 டைரெக்டாக கொடுத்துருக்கான். ஓகேவா. ஸோ 3 full digit, 3 digit மீன்ஸ் 3 full digit. ஓகேவா. ஸோ 3 full digit, 1 half digit. ஓகேவா. ஸோ இந்த ஃபுல் டிஜிட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ எவ்வளோ, 9 9 9. திஸ் 3 full digit மேக்ஸிமம் வேல்யூஸ். ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ 9, இதில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ 9, இது மேக்ஸிமம் வேல்யூ 9. ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ 0 1. இந்த ஹாஃப் டிஜிட்டில் என்னென்ன வேல்யூ வரும், 0 1 வரும். ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ 1. ஸோ ஆன்சர் வந்து 199. ஓகேவா. ஸோ 199 ஆன்சர் இருக்கா, இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் சி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, எ பில்டிங் ஹேஸ் 3 floors. ஒரு ஃப்ளோரில் என்ன இருக்குது, 4 ஃபேன் இருக்குது. 4 ஃபேன் ஆஃப் 50 watts. ஸோ 4 ஃபேன் ஆஃப் 50 watts into 12 hours operating per day. 1 air conditioner of 3000 watts that operates 2 hours per day. Determine the energy consumption in kilowatt hours. ஓகேவா. இது ஒரு ஃப்ளோருக்கு. ஸோ ஒரு ஃப்ளோருக்கு எவ்வளோ ஆச்சு, 4 5 20 20 12 4 5 20. ஸோ 2400 கரெக்டு தானே. 12 5 60 64 240. ஓகே. ஸோ இது 6000. ஸோ 8400. எத்தனை ஃப்ளோரு, 3 ஃப்ளோரு. 0 0 3 4 12 3 8 24 1 25. எவ்வளோ ஆச்சு, 252. ஈஸியாக ஆன்சர். எங்கே கேல்குலேஷன் மிஸ் ஆகிருக்கா பாருங்கள். ஸோ இதுதான் மேட்ரு, இங்கே ஒன்றுமே இல்லை. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகேவா. ஸோ இப்படி நம்ம போயிட்டு எழுதிட்டு வந்தால் இது அப்ராக்சிமேட்லி என்ன ஆகும், ராங் ஆன்சர் ஆகும். என்ன ஆகும், ராங் ஆன்சர் ஆகும். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 4 into 50 into 12 hours a day in the month of the ஜூன் எத்தனை நாள் இருக்குது, 30 நாள். இது எவ்வளோ வருது பாருங்கள். ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏர் கண்டிஷனரு 3000 வாட்டு 30 நாள் எவ்வளோ வருது பாருங்கள். இந்த 2 கூட்டுங்க, உங்களுக்கு வர ஆன்சர் வரும். இன்ட்டு 3 பண்ணுங்க, வர்ற ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு. அந்த ஆன்சர் கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க. ஓகேவா. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக கொஸ்டின் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். இங்கே நம்ம தப்பு என்ன பண்ணுவோம், 30 நாள் போட மாட்டோம். ஸோ 30 நாள் போடாமல் நம்ம ஆன்சர் டைரெக்டாக இதில் போயிடும்.
that is the mistake in the exam hall. Next question. So next question பாத்தீங்கன்னா a circuit having a power factor of 0.8 consumes 20 kilowatts. What is the reactive power? So the simple question na. So this is P and this is Q and this is S. இது வந்து watt, இது வந்து var, இது வந்து VA. அவ என்ன கொடுத்திருக்காங்க, பவர் ஃபேக்டர் கொடுத்திருக்காங்க. cos 5 எவ்வளோ, cos 5 வந்து P by S 0.8 20 by S, so S equal to 20 by 0.8. so sin 5 equal to Q by S, sin 5 எவ்வளோ 0.6, cos 5 0.8 ஆனால் sin 5 வந்து 0.6 A into S equal to Q 0.6 into S எவ்வளோப்பா 20 divided by 0.8 equal to Q. so 2 4s 2 10s 2 2s 2 5s 2 3s 3 5s 15 is the answer. நான் கொஞ்சம் மேத்தமேட்டிக்ஸில் வீக்கு, ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் 2 3 அப்படி போட்டா இருப்பேன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா which instrument used to measurement the high resistance? நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா which instrument used to measure the high resistance? Kelvin's double bridge, low resistance. Wheatstone bridge. Kelvin's double bridge, low resistance or medium resistance? Megger is high resistance. Direct deflection is high resistance. So இப்போ எனக்கு இது லோ ரெசிஸ்டன்ஸாக மீடியம் ரெசிஸ்டன்ஸாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க. ஸோ வீட்ஸ்டோன்ஸ் பிரிட்ஜ் வந்து லோ ரெசிஸ்டன்ஸாக மீடியம் ரெசிஸ்டன்ஸாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க. எனக்கு மெக்கர் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரியும். லாஸ் ஆஃப் டிஃப்ளெக்ஷன், டைரக்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் மெத்தட் கூட எனக்கு ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரியும். டைரக்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் மெத்தட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு லாஸ் ஆஃப் சார்ஜ் மெத்தட். ஓகே, ஸோ இது எனக்கு தெரியும் லாஸ் ஆஃப் சார்ஜ் மெத்தட். ஸோ அந்த கெல்வின்ஸ் டபுள் பிரிட்ஜ், வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் லோ ரெசிஸ்டன்ஸாக மீடியம் ரெசிஸ்டன்ஸாக சொல்லுங்கள். ஸோ ஒருவேளை லோ ரெசிஸ்டன்ஸ்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரேஞ்ச் எவ்வளோ, ஒருவேளை மீடியம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரேஞ்சுனா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரேஞ்ச் எவ்வளோ, ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரேஞ்ச் எவ்வளோ. ஸோ நான் எல்லாம் மறந்து போயிட்டேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுத்தா நானும் ஒரு தடவை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா, ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். CRO ஸ்க்ரீன் வந்து 10 டிவிஷன் ஹாரிஜென்டல் ஸ்கேல். ஸோ 10 டிவிஷன் CRO ஸ்க்ரீன் வந்து ஹாரிஜென்டல் டிவிஷன் வந்து 10 ஸ்கேல் இருக்குது, 10 டிவிஷன்ஸு. If a voltage signal of 5 sin 314t plus 314t plus 45 is examined with a line based setting of time based setting of 5 meters per second. Okay, 5 meters per second per division, the number of cycle signal displayed. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் அப்சர்வ் திஸ் 10 டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஹாரிஜென்டல் டிவிஷன்ஸு. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது சைன்சாய்டல் சிக்னல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டைம் பேஸ் செட்டிங் வந்து 5 milli second per division. ஸோ டைம் பேஸ் செட்டிங் நான் நாப் வச்சு 5 milli second per division செட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டோட்டல் டைம் பீரியட் எவ்வளோ ஆகும்? ஸோ 5 milli second per division into 10, எத்தனை டிவிஷன்? 10 டிவிஷனு. ஸோ யூ கெட் 50 milliseconds. ஸோ டோட்டல் வந்து அந்த 10 டிவிஷன் வந்து 50 milliseconds. 5 milliseconds per division into 10 தானே 10 divisions, 50 milliseconds. ஓகேவா? இப்போ இது பாருங்கள், டைம் இங்கே 314t. ஸோ ஒமேகா வந்து 314. ஸோ 2πf வந்து 314. ஸோ ஃப்ரீக்வென்சி எவ்வளோ? 314 by 2 into 314 into 100. ஸோ ஃப்ரீக்வென்சி வந்து 50 Hz. ஸோ டைம் பீரியட் வந்து 1/50. ஸோ 1/50 1000 into milli. ஸோ 52s 100. ஸோ 20 millisecond. ஸோ இதோட டைம் பீரியட் வந்து 20 millisecond. ஸோ ஒரு சைக்கிள் வந்து
20 milliseconds வருது. ஸோ ஒரு சைக்கிள் வந்து 20 milliseconds வருது. ஸோ டோட்டல் ஹாரிஜென்டல் டிவிஷன்ஸ் வந்து 50 milliseconds. டோட்டல் ஹாரிஜென்டல் டிவிஷன்ஸ் வந்து டைம் பீரியட் டோட்டல் ஹாரிஜென்டல் 10 ஹாரிஜென்டல் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, நான் நாப் வந்து 5 milliseconds டிவிஷனில் வச்சுருக்கேன். அப்போ டோட்டல் ஹாரிஜென்டல் டிவிஷன்ஸ் டைம் பீரியட் எவ்வளோ 50 milliseconds. ஸோ கிவன் சைன்சாய்டல் சிக்னல் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ, சிக்னல் எவ்வளோ 20 millisecond. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 20 milliseconduக்கு ஒரு சைக்கிள் வருது, 40 milliseconduக்கு 2 சைக்கிள் வருது. ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் 10 millisecond. ஸோ 20 milliseconduக்கு ஒரு சைக்கிள் வருது, 10 milliseconduக்கு அரை சைக்கிள் வரும். ஸோ 40க்கு 2 சைக்கிள், ஸோ 2.5 சைக்கிள், ஸோ 2.5 சைக்கிள். புரிஞ்சிச்சா? புரியலையா? மொத்தம் எனக்கு ஹாரிஜென்டல் லைனில் 10 டிவிஷன் இருக்குப்பா. ஓகேவா, ஹாரிஜென்டல் லைனில் 10 டிவிஷன் இருக்குது. ஸோ 1 2 3 4ன்னு 10 இருக்குது. நான் என்ன பண்ணேங்க, நம்ம சிஆர்ஓவில் பார்த்தோம் ஒரு நாப் இருக்கும். ஸோ 5 millisecond per division, 10 millisecond per division, 50 millisecond per second. ஓகேவா, ஸோ 5 millisecond per division இந்த நாப் வச்சுருந்த டைம் பேஸ் செட்டிங்கு. ஸோ எத்தனை டிவிஷன் இருக்குது? 1 2 10, 5 milli per second into second, 10 per division, 10 டிவிஷன் கேளாகும். ஸோ டோட்டல் இந்த 10 டிவிஷன் வந்து டோட்டல் டைம் வந்து 50 millisecond. டோட்டல் அந்த 10 டிவிஷனோட டைம் பீரியட் வந்து 50 milliseconds. ஸோ நமக்கு கிவன் சைன்சாய்டல் சிக்னல் இது மெஷர் பண்ணுறேன். என்ன மெஷர் பண்ணுறேன்? 5 sin 3 14 2 + 45 degrees நான் மெஷர் பண்ணுறேன். இது மெஷர் பண்ணுறப்ப எனக்கு எவ்வளோ வந்துச்சு டைம் பீரியடு 20 millisecond வந்துருச்சு. ஸோ 20 millisecondக்கு ஒரு சைக்கிள் வந்தால் 40 milliseconduக்கு 2 சைக்கிள் வரும். ஸோ 20 millisecondக்கு ஒரு சைக்கிள் வந்தால் 10 millisecondக்கு அரை சைக்கிள் வரும். ஸோ 2.5 சைக்கிள். நம்ம செந்தில் சோளம் வந்து குவார்ட்டரு புல் அந்த. ஓகேவா, ரைட். ஸோ 2.5 சைக்கிள் இஸ் தி ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டைனமோமீட்டர் டைப் வாட் மீட்டரில் இஸ் கனெக்டட் டு ஏசி சர்க்யூட், பவர் இண்டிகேட்டட் பை தி மீட்டர். ஸோ பவர் இண்டிகேட்டட் பை மீட்டர் என்ன? ஸோ நீங்கள் பவர் ஈக்குவல் டு W1 பை டோட்டல் பவர் ஈக்குவல் டு W1 பை W2 வரும். கேல்குலேட் பண்ணால் VI cos 5 வரும். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் VI cos 5? திஸ் இஸ் an average power. திஸ் இஸ் an average power. ஸோ 3 into VI cos 5 வரும். ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? average power. ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா which of the following is a cause of speed error in induction type energy meter? So speed error எதனால வரும்? Due to incorrect positions of the brake magnets. Speed error எதனால வரும்? induction energy meterல incorrect position of the brake magnets. Next question பார்த்தீங்கன்னா which one of the following decides the time response of an indicating instrument? So சரி, எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. டைம் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் தி இண்டிகேட்டிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி சொல்லுவாங்க? அப்பா எனக்கு தெரியாது. டைம் ரெஸ்பான்ஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸில் எது வச்சு சொல்லுவாங்க? டேம்பிங் ஃபேக்டர். ஸோ இங்கே டேம்பிங் சிஸ்டம் இருக்கா? ரைட், டேம்பிங் சிஸ்டம் போடு ஆன்சரை. டேம்பிங் சிஸ்டம். ஸோ டைம் ஆஃப் எ ரெஸ்பான்ஸ் டிட்டர்மைன் பை டேம்பிங் சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா த மெஷர்டு வேல்யூ ஆஃப் தி கெப்பாசிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மெஷர்டு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? மெஷர்டு வேல்யூ இஸ் measured value is 205.5 microfarads. True value is எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 202.4 microfarads. relative error கொடுத்துருக்காங்க. relative error equal to measured value minus true value by true value into 100. okay, so this is relative static error. So what is a static error? Static error equal to measured value minus true value. So what is correction factor? Correction factor equal to minus of static error. Correction factor equal to minus of static error. So இப்போ relative static error formula என்ன? percentage measure minus true by true into 100. substitute பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா which one of the following statement is not true about multimeter? ஸோ பாருங்க, இப்போ இங்கே ஒரு மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு நாபு நியூட்ரலு வோல்ட்டு கரண்ட் மெஷர்மெண்ட் இருக்கும். இந்த வோல்ட்டுக்கு இங்கே நியூட்ரலுக்கு கனெக்ட் பண்ணால் வோல்டேஜ் வரும். இந்த நியூட்ரலுக்கு இந்த கரண்ட் வயர் கனெக்ட் பண்ணால் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணால் கரண்ட் வரும். ஸோ வோல்டேஜ் கரண்ட் தெரிஞ்சு R = VI. ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? மல்டிமீட்டர்லேருந்து வோல்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ண முடியும், கரண்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணி வைப்போம், ரெசிஸ்டன்ஸு கேல்குலேட் பண்ண முடியும்.
ஸோ என்ன கேல்குலேட் பண்ண முடியாது, பவர் கேல்குலேட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ராங், பவர். ஓகேவா? ஸோ மல்டிமீட்டரில் வோல்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ண முடியும், கரண்ட் கேல்குலேட் பண்ண முடியும், கரண்ட் கேல்குலேட் பண்ண வோல்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணால் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரீ, ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்துடும். பவர் கேல்குலேட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் பவர் ஈக்குவல் டு VI cos phi, பவர் ஃபேக்டர் வராது இல்லையா? தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா த மல்டிப்ளைங் பவர் ஆஃப் எ ஷண்ட் ஆஃப் எ மில்லி ammeter இஸ் 8 கொடுத்துருக்காப்பு. If the circuit is a 200 milliamperes, the current through the meter, the multiplying power of the shunt, multiplying power of the current through the meter கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு என்ன தெரியும், நமக்கு என்ன தெரியும், எனக்கு தெரிஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா RSH equal to RM by M minus 1. ஓகேவா? ஸோ மல்டிப்ளைங் பவர் 8 கொடுத்துருக்காங்க, இது தேவையில்லை ஃபார்முலா. ஸோ மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் என்ன, I ஃபுல் ஸ்கேல் கரண்ட் பை மீட்டர் ரீடிங் கரண்ட். ஓகேவா? ஸோ மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் வந்து 8 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இஃப் தி சர்க்கியூட் இஸ் 200 milliamperes கொடுத்துருந்தோம், கரண்ட் த்ரூ தி மீட்டர் எவ்வளோ? ஸோ கரண்ட் த்ரூ தி மீட்டர் எவ்வளோ ஆகும், 200 milli by 8. current through the meter தானே, ரைட்? ஸோ 8 200 by 8, 4 2s 4 50s 225s 25 milliampere is the answer. கரெக்டாக தானே பாருங்கள். M equal to full scale reading by I current through the meter. ஸோ ஃபுல் ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ, 200 milliampere. இது பார்த்தீங்கன்னா 200 milliampere by 8. ஓகே, 4 2s 4 50s 225, so 25 milliamperes. ஓகேவா? ஸோ hope you understand and enjoy the lecture. ஓகேவா? ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணா. ஓகேவா? நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் யாருக்கு எல்லா இடத்துல இருக்கும். ஓகேவா? கொஸ்டின்ஸு எல்லா இடத்துல இருக்கும், சொல்யூஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஒரு சார் ஒரு விதமாக சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ என்னோட வே ஆஃப் அனலைசிங் இப்படி இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.